مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی، ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا۔ اور تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اس لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے؟ ہاں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ تنوسی فتاوا شامی سنائی ہے درہ مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی، بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے۔ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی۔ کسی کی جرأت نہیں کہ اختلاف کر جائے۔ اچھا یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی علمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی رد المختار درہ مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ۔ اور وہ یہ سارے کٹر ٹھیک انفی اسی لوگ ہو۔ حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے، تم لوگوں کو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے، اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے۔ وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا، انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں اور کیڑا 1500 سال تو تمہارے بزرگوں کا دین ہے، نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت، کیڑا 1500 سال 1100 سال کیا کرو؟ اور نہ حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اور تسی نے بال والے ہو جو پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو ہم منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو۔ پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں، کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، 1500 سال نہیں سرکار 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا سے۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ انفی شافی والا معاملہ چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 34 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا کہ شروع ہے۔ کیڑا 1500 سال دا دین، 1100 سال دا کہانی کہانی بند کرو۔ اور پھر آپ ہے کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑے حنفی ہو؟ المحمد علیہ یا اسامہ الرحمن علیہ؟ دار تھلے ہو تو صحیح مسلم میں حجت الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں، نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم ہے، وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفاء راشدین۔ لیکن نبی اسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے تو فوت ہو جانا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے، سب دنیا سے چلے گئے۔ البتہ قرآن دنیا میں موجود، سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود، اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی۔ بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی کہ جس کے بابے نے الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ ہاں، میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی، کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ شری تھانوی صاحب کو عقل کے ناخن لے کے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے۔ کیا خلفاء راشدین اس طریقے سے کرتے تھے؟ اور پھر آل محمد کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 عقیدے سرکار، ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے، 3 عقیدے بتائے میں، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں۔ میں کٹر ٹھیٹ حنفی صاحب، آپ آ جائیں میدان میں۔ پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، نچوڑنے کے، ٹیکا لگا کے نہیں، وہ نے کہا نہیں، اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے نا کہ اس طریقے پہ جو عوام میں رائج ہے۔ اور پھر میں نے بتایا ان کے خواص کیا کچھ کرتے رہے قبروں سے۔ ارواح ثلاثہ میں اشری تھانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں جو بن کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے اندر۔ یہ خواص کا طریقہ ہے۔ عام بندیاں تو کیا گزرا، اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں، وہ میں نے پورے ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔
फिर दूसरा उन्होंने लिखा कि हम रसूलुल्लाह की कब्र को अल्लाह के अर्श, कुर्सी और काबा शरीफ से अफजल मानते हैं। एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है। और फिर तीसरा कीदा बताया था कि हम रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में जो हयात है उसे दुनिया की सी मानते हैं। दुनिया की सी हयात मुबारक तो हम भी मानते हैं, आला तरीन बरज़खी हयात है, इसमें तो कुछ शक ही नहीं, जिसमें मुबारक भी सलामत है। इसमें तो मेरी कई एक वीडियोस रिकॉर्डेड है। ये दुनिया की सी क्या है? हम जब कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इख्तिलाफ रख सकते हैं, तो तुम्हारे मानते शायद कोई नहीं। स्यूती ने लिखा हुआ, स्यूती कौन सा पुराना है यार? 500 साल पहले, 500 साल बाद मैं भी स्यूती बना होगा, मैं तो नहीं बन गया था। हाँ। अच्छा जी, एक और करंट अफेयर इस वीक का, वो हमारे जो महबूब सियासी लीडर हैं मौलाना इमरान खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके सारे निकाह जिन मुफ्ती साहब ने पढ़ाए हैं ना, वो है मुफ्ती सईद साहब, ठेठ हनफी कट्टर देवबंदी, ये खुद अपने लिए बोलते हैं वो, हाफिज़हुल्लाह ताला। वो हालांकि बड़ी नरम तबीयत है उनकी, लेकिन पिछले दिनों वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे, उन्हें किसी ने पर्ची पे कोई गाली नहीं लिखी, मुस्लिम और तिरमिजी की हदीस लिख के भेज दी, उस पे वो भड़क उठे और चंद एक जुमले उन्होंने इरशाद फरमाए। वो मुस्लिम की हदीस और तिरमिजी की कब्रों के हवाले से लिखी, मैं उसको ब्रीफ नहीं करता, मेरी उस पर वीडियोस रिकॉर्डेड है, मेरा रिसर्च पेपर नंबर 1 आप पढ़ लें। यानी कब्र कितनी हाइट की हो, इसके अहकामात, मज़ारात, ये सब कुछ मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूं। इसके हवाले से वो हदीस लिखी हुई थी, वो उन्होंने हदीस पढ़ी और साथ ही वो गुस्सा खा गए और उन्होंने चंद एक बड़े खतरनाक जुमले बोले, यानी खतरनाक नहीं, खतरनाक। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आया और तिरमिजी में और हज़रत फ़ुज़ाला रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में, ये भैया हमें ना लिख के भेजा करें, ठीक है ना। इससे सिवाय इसके कुछ नहीं होता कि हम उसे पढ़ के फौरी तौर पर रिमूव। ये हदीसें हमने पढ़ी भी हैं, पढ़ाई भी। हम कई बार अर्ज कर चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक अहले हदीस से नहीं है। पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी। हमें नहीं समझ में आती उम्मत में जो 1500 साल से हमारे बुजुर्गों ने दीन को समझाया, आखिर उसको छोड़ के अब नई नई बातें और नए नए फिरके बनाने की जरूरत तुम्हें क्या पड़ी है? और कोई काम नहीं रह गया। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या आया? कि हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए, वलियाजुबिल्लाह। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या आया? कि हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए, वलियाजुबिल्लाह। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या आया? कि हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए, वलियाजुबिल्लाह। हम साफ लफ्जों में कहते हैं, जो आदमी बगैर उसातिज़ा के हदीस पढ़ता है वो गुमराह हो ही जाता है, इसी को पता नहीं है कि हदीस से मतलब क्या। उन्होंने कहा कि हमें ये हदीसें ना भेजा करें आप, हम बस ये पढ़ के ना आगे, शायद उन्होंने कहना था डस्टबिन पे फेंक देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रुक गए, उन्होंने कहा रिमूव कर देते हैं। अंग्रेजी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। कितनी हकारत से उन्होंने हदीस का जिक्र किया, वो मुस्लिम और तिरमिजी की हदीस थी। फिर कहने लगे आपको बड़ी दफा बताया है कि हम अहले हदीस वहाबी नहीं है, हम कट्टर ठेठ हनफी हैं। यानी बड़ा वो फखरिया बता रहा है जिसने को दीन इब्राहिमी के ऊपर है, ठीक है ना। कट्टर तो आड़े भज गए ने, इंजीनियर साहब ने पान दिते ने अल्लाह दे फजल नाल, जिन्होंने भजे नहीं वो खुंडे हो गए ने अल्लाह दे फजल नाल। और फिर कहते हैं जी 1500 साल से बुजुर्गों का दीन छोड़ के हम अब नए फिरके बनाना शुरू कर दें। हदीस हदीस क्या लगाई रखते हो? ये उनके जुमले। हम हदीसें पढ़ें और गुमराह हो जाएं। हाँ, ये कह रहे हैं वो। अच्छा, ये इनका एटीट्यूड क्या अपने बाबों के फतवों के बारे में कभी होगा? कभी ये मुफ्ती कहेगा कि मैं बहिश्ती जेवर के मुझे वाले ना भेजा करो, मैं बहिश्ती जेवर पढ़ूं और गुमराह हो जाऊं, मैं फतावा अलमगीरिया पढ़ूं और गुमराह हो जाऊं? ये क्या हर वक्त तुमने फतावा शामी, रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार लगाई होती है, ये मुझे ना भेजा करो? कभी ये बात करेंगे? तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये अपने बुजुर्गों को जो रिस्पेक्ट दिए हुए हैं ना, वो पैगंबरों से बढ़ के दिए हुए हैं। कहते नहीं है, जाहिर है कहेंगे तो फिर 295C लग जाएगी। हाँ, लेकिन अनडिक्लेयर्ड गुस्ताख हैं ये। आपको तो सुनाते हैं ना आयत ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, हाँ, और इसको किसी और अंदाज में बयान करते रहते हैं। ये जरा इसका शान नुज़ूल पढ़ें आप, सही बुखारी के अंदर हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे हुए थे। एक कबीला मुसलमान होकर आया। नबी इस्लाम की मुबारक आदत थी कि जब कोई कबीला इस्लाम कबूल करता था और वो वापस जाता था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर देते थे अमीर के तौर पर, ताकि बाद में कम्युनिकेशन होती रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा तो हजरत अबू बकर उमर
نے दो मुख्तलिफ बंदों के ऊपर मशवरा दिया और आपस में गुफ्तगू करते हुए, नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं, आपस में गुफ्तगू करते हुए इनकी आवाजें बुलंद हो गई। और बुखारी के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला इब्ने अबी मुलैका ताबी कहते हैं, करीब था इस मखलूक के दो बेहतरीन लोग बर्बाद हो जाते जब उन्होंने अनजाने में रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाजों को बुलंद कर दिया। और वो दो लोग अबू बकर और उमर थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। तो अड़े बाबे तो शाही कोई नहीं। अगर सैयदुना अबू बकर उमर का यह स्टेटस है तो बाबे तो शाही कोई नहीं। और फिर उन्होंने आगे हदीस बयान की कि यह सारा मामला हुआ तो आयात नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अहले ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करना और इनके हुजूर उस तरह चिल्ला के गुफ्तगू नहीं करनी जिस तरह आपस में करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो, यानी तौबा की तौफीक भी ना मिले। ज़ाहिर है जब खबर नहीं होगी तो आप तौबा कैसे करेंगे। अब जब ये आयात नाज़िल हुई तो सही बुखारी के अल्फाज हैं कि हजरत उमर इतना डर गए कि वो रसूलुल्लाह के हुजूर इतना आहिस्ता गुफ्तगू करते थे कि हुजूर कहते थे ऊंचा बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। और अल्लाह ताला ने उनकी इस अदा को इतना पसंद फरमाया कि अगली आयात नाजिल की, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। बेशक वो लोग जो अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं रसूलुल्लाह के हुजूर, ये वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है। इनके लिए मगफिरत और अजर अजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आयात आज भी रोजा शरीफ के ऊपर लिखी हुई हैं। सेंटर में ये लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। और जो बाबुल बकी वाली साइड है उसके ऊपर लिखा हुआ है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। और जो बाबुस्सलाम वाली साइड है जिधर से हाजिरी के लिए आते हैं, वहां लिखी है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। ये तीनों आयात आज भी लिखी हैं। और मुफ्ती आजम सऊदिया जिन्होंने हज और उम्रे की हाजिरी के ऊपर किताब लिखी है, उन्होंने उसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह अपनी वफात के बाद भी आज भी उसी तरीके से काबिल एहतराम है जिस तरह अपनी मजलिस में थे। रसूलुल्लाह की कब्र के पास भी आवाज जो बुलंद करेगा उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, इससे आपको इस्मत मुस्तफ़ा तो बताते हैं, ये नहीं बताते कि जो शख्स रसूलुल्लाह के हुजूर आवाज बुलंद करे वो तो गुस्ताखे रसूल, और जो हुजूर की बात का मजाक उड़ाए वो उस तो बड़ा गुस्ताख। और वो ये सारे हैं कट्टर ठेठ अनफी। तुसी लोग हो हदीस हदीस, तेरे सामने हजरत उमर बैठे हो तो मैं देखता हूं कि वो फिर कि या रसूलुल्लाह इजाजत दे। तुम लोग हो गुस्ताखे रसूल, हदीसों का मजाक उड़ाने वाले। ये रसूलुल्लाह की उससे बड़े लेवल की तौहीन है कि कोई हुजूर की मौजूदगी में आवाज बुलंद करे। उससे बड़ी तौहीन यह है कि कोई हुजूर की बात का मजाक उड़ाए। वो तो साहबा का नहीं अल्लाह ने बर्दाश्त किया, हालांकि उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। ला तक़ूलू राइना, वो यहूदी बिगाड़ते थे, राइना हमारा चरवाहा। अल्लाह ने कहा ये छोड़ दो, लफ्ज ही छोड़ दो। तुम कहो उन्जुरना, या रसूलुल्लाह हमारा इंतजार फरमाए, नजर करम फरमाए, हमारी रियायत कर दें। यानी साहबा कराम ने कभी गुस्ताखी की नीयत से नहीं किया। चूंकि काफिर मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने साहबा से भी कहा। अब मुझे बताएं कि वो अल्लाह ऐसे लोगों के साथ क्या करेगा जो नबी इस्लाम के फरामीन का यूं मजाक उड़ाते हैं। हदीस 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 पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। ओए तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो और बात ये करते हो कि हदीसें हमें सुनाओ हम गुमराह हो जाएंगे। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। हां, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शे ही कोई नहीं। हदीसें ना सुनाओ, मैं तनु सी फतावा शामी सुनाइए, दुर्रे मुख्तार के हाशिया रद्दुल मुख्तार,
जिसमें लिखा है कि अगर आपको यकीन हो कि अपने खून और पेशाब से सूरह फातिहा माथे पर या तावीज लिखने से शिफा हो तो आप कर सकते हैं। ऐ तेरे बाबे नी कट्टर ठेठ अनफी, बोल के तेरे बाबे ने गुस्ताखी की है। कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, 1252 हिजरी में ये मरा है इब्ने आबदीन शामी। किसी की जुर्रत नहीं कि इख्तिलाफ कर जाए। एक हमारे वो उस्ताद गुलाम सूद सईदी साहब रहिमहुल्लाह ताला, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, तायीद करेंगे, इन्होंने शरह सही मुस्लिम पढ़ी है, उनके पास पढ़ते भी रहे। उन्होंने जुर्रत की है कि उन्होंने इस इबारत के ऊपर गिरफ्त की, और लेकिन वो भी बड़े डरते हुए। उन्होंने कहा यकीनन उन बुजुर्गों के दिलों में कुरान का एहतराम हमसे ज्यादा था। ये उन्होंने ना पहले शुगर कोटेड की अपनी इबारत, क्योंकि वो आगे क्लास लेने लगे थे। लेकिन बाल की खाल उतारने की आदत ने हमारे बुजुर्गों को यहां तक पहुंचाया कि उन्होंने ये जुमले लिखे। एक मुसलमान मर जाना तो गवारा करेगा, लेकिन कभी ये गवारा नहीं करेगा कि अपने पेशाब या खून से सूरह फातिहा का तावीज लिखे। ये सिर्फ गुलाम सूद सईदी साहब ने जुर्रत की लिखने की, ना उनसे पहले ना उनसे बाद। कभी कोई बहाना करेंगे, हाँ ये इनको लिख के भेजे ना, हाँ इसको पढ़ के कोई गुमराह नहीं होता। हदीस को पढ़ के गुमराह होते हैं इसलिए कि हदीस इनके खिलाफ, कुरान इनके खिलाफ, क्योंकि ये तो हुए कट्टर ठेठ हनफी। इज्जतें वेल कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे खा रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तौहीन उन्हीं की कर रहे हैं। तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके जो ये मेकअप नुमा चेहरे हैं ना, अजीबो गरीब किस्म की गौने पहन के और बड़ा अपना रोब डालते हैं, गर्म तौलिए इनके मुंह के ऊपर फेरें, ताकि इनके असली चेहरे आप लोगों को पता चले कि ये दुश्मन है अल्लाह और उसके रसूल के अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नहीं कहते कि बदनीयती की वजह से होंगे, अनजाने में। ज़ाहिर है वो तो उन्होंने खुद ही बोल के कहा कि हम 1500 साल से अपने बुजुर्गों, और केड़ा 1500 साल तो तुम्हारे बुजुर्गों का दीन है, ना आपके अकीदे कुरान से साबित, ना आपके बुखारी मुस्लिम से साबित। केड़ा 1500 साल, 1100 साल क्या करो, और नाल हदीस सुनाया करो बुखारी मुस्लिम की कि सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर सहाबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का। ये मैं यानी वो उसको एक बिलमफहूम बयान कर रहा हूं। उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। और तुसी तो बाद वाले हो जी, पुराने बुजुर्गों को नहीं मानते, पुरानों के तो आप मुनकिर हो, तुम लोग दरमियानों को मानते हो। पुराने वैसे थे जैसा कि हम हैं। कौन से अकीदे तुम्हारे कुरान और सुन्नत से साबित है? मैं कट्टर ठेठ हनफी, केड़ा हनफी? कट्टर हनफी देवबंदी 1866 में देवबंद मदरसा बना है। 1500 साल नहीं सरकार, 150 साल पहले तुसी आए हो दुनिया च। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को देवबंदी नहीं कहता था। और 1904 के अंदर आला हजरत ने बनाया मंजिल इस्लाम बरेली का मदरसा। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को बरेली नहीं कहता था। ठीक है, वो अनफी शाफी वाला मामला चल रहे थे, वो भी इतना पुराना नहीं, वो भी 4वीं सदी हिजरी में हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में शाह वलीउल्लाह दिलवी ने लिखा कि शुरू है। केड़ा 1500 साल दा दीन, 1100 साल दा। कहानी करानी बंद करो। और फिर आप हैं कट्टर ठेठ हनफी। केड़े हनफी हो? अल मोहन्नद आले या उसामुल अरमैन आले? आया ना दाड़ थले हूं तू। 1905 में अहमद बरेलवी साहब ने हुस्सामुल अरमैन किताब लिखी। ये दोनों हनफी हैं जी। ये हूं दसना कि विच अलाली हनफी केड़ा है। हाँ, अलाली यानी वो मैं रूहानी तौर पर ही बात कर रहा हूं, वो दूसरा आउट ऑफ वेडलॉक की तरफ ना चले जाइएगा, ठीक है। और कोई फरोई इख्तिलाफ नहीं, सरकार जमीन आसमान का फर्क है, एक दूसरे की तकफीर है। तू कौन सा कट्टर ठेठ हनफी है कि जो करोड़ों बरेलवियों को काफिर और मुशरिक समझते हैं, या तू वो कट्टर ठेठ हनफी है जो करोड़ों देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल समझते हैं, यानी काफिर ही हो गए ना। हुस्सामुल अरमैन आला हजरत ने 1905 में लिखी, उसका नाम रखा हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, जिसमें उन्होंने उलमा देवबंद के ऊपर कुफर के फतवे लगाए। एंड पे कंक्लूड किया कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, यानी सारे देवबंदी काफिर। वो शक क्या, उनको तो यकीन है कि ठीक लिखा हुआ है। हाँ, और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए
पागल बाबे के ऊपर। और पागल बाबा किसे कहा? अहमद बरेलवी साहब को। कहते हैं हम तो बड़े मीठे हैं। ए तोड़े वो तकी उस्मानी साहब वो दरसे हदीस में कह रहे थे अल्लाह ने हमारे कावरीन को ऐसा बनाया था, अशरी थानवी साहब के सामने किसी ने आला हजरत का नाम डायरेक्ट ले दिया, अहमद रजा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं एहतराम से। हमारे हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रजा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी जो हैं उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफर के फतवे दिए, तो हजरत ने डांटा कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रजा खान बरेलवी क्यों कहा? गो यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी है, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी जबान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर को ऐसा बनाया कि अपनी जबान को हमेशा दायरे में रखते। सरकार अशरी थानवी दे साइन होए ने अल मोहम्मद उते जी आयो ना दाड़ थले ए दाड़ आखिरी वाली कड़िक करने वाली। और हमारी दाढ़ के नीचे आ सकते थे, क्यों? अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा में हदीस है, मेरे बाद तुम बहुत इख्तलाफ देखोगे, उस वक्त अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, दाढ़ों से पकड़ लेना। तो जिन्होंने अपनी दाढ़ों से कुरान और सुन्नत को पकड़ा हुआ है, खुलफाए राशिदीन को पकड़ा हुआ है, उन्हीं की दाढ़ों के नीचे आप लोग आ सकते हैं। हाँ, और नहीं ये गामदी साहब से हवाले करने वाली चीज़ा नहीं ने, ये 4 स्टेज दा कैंसर है, सीधा लेजर ना इलाज होएगा ना था, कीमो होएगी। ये मतलब इन लोगों के हालात वाक़या। तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उन्होंने लिखा हिंद की तलवार एक सठियाए हुए बाबे के ऊपर, और फिर उसमें तकी उस्मानी साहब कहते हैं अल्लाह ने हमारे काबरीन को ऐसा बनाया था। तो हमने कहा था ऐसा बनाया था कि मुफन्नद कहते थे दूसरों को, वो हाँ ऐसा बनाया था, अल्लाह ने हमारे काबरीन को ऐसा बनाया था। बड़े फख्र ये बयान करते मौलाना कहते थे। उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी और इनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम पर हमला आवर हुई है। 14वीं सदी के मौलवी रदियल्लाहु अन्हुम, जैसा कि शयातीन हमला आवर होते थे अंबिया के ऊपर। ये आप देख लें किधर अपने बाबू को कहां खड़ा करते हैं। तो वो मुफ्ती साहब जो फरमा रहे हैं मैं कट्टर ठेठ हनफी, ये अल्फाज उन्होंने खुद बोले हैं, ये ना सामने मैं को चिंगे पर लाना हुआ, उन्होंने खुद बोले ने। तो काश तुम बोलते हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, पैरवी करो इब्राहीम की मिल्लत की। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, इस कुरान के नज़ूल से पहले और इस किताब में भी। तू अपने आप को मुस्लिम क्या है यार? बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि कुर्ब क़यामत में जब आखिरी जंग होगी यहूदियों के साथ दज्जाल के खिलाफ, तो किसी पत्थर के पीछे या किसी दरख्त के पीछे भी कोई यहूदी छुपा होगा, तो वो पत्थर और दरख्त भी बोलेगा या मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। यानी मैदान जंग की बात हो रही है, आम आलत नहीं मारने पाई, आम आलत दावत ही पेश करनी है। तो सवाए गरकद के दरख्त के, वो यहूदियों का दरख्त है, वो उन्हें पनाह देगा। या मुस्लिम के अल्फाज हैं, या सुन्नी या शिया या देवबंदी या कट्टर हनफी ठेठ देवबंदी, ये नहीं है, या कट्टर बरेलवी नहीं है, ये अल्फाज हैं वहां पे, या मुस्लिम। तो उस वक्त तो आप लोगों ने कहना ये इंजीनियर थे, कोई स्टूडेंट बोल रहा है पिछू, मैं तो मुस्लिम है ही नहीं। आप बोल रहे हैं किसी के सामने मैं मुस्लिम हूं, बागा चिड़ जाना मैं काफिर हूं। भाई अगर तू काफिर नहीं है मुस्लिम है तो तू भी लिखना मुस्लिम, इसी के ऊपर फख्र महसूस कर। कितनी दुमें लगाई हुई इन्होंने और रुकने का नाम नहीं ले रही। हर एक आता है अपनी एक बीच में लुच ताल के चला जाता है और कहता मेरा भी फ्राई कर लो बीच लो। तो ये जनाब अपने बुजुर्गों के बारे में कभी ये जुमले नहीं बोलेंगे कि हमें हदीसें ना बताएं। अल्लाह के नबी इस्लाम यार तुम्हारे बाबे तो नहीं छोड़ के गए। हाँ, सही मुस्लिम में खुतबा मौजूद है नबी इस्लाम का,
اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائے، اور وہ کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہ کہہ رہے کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے، نبی علیہ السلام تو ہمیں یہی کہہ کے گئے۔ صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے، وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفاء راشدین۔ لیکن نبی الاسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے، سب دنیا سے چلے گئے۔ البتہ قرآن دنیا میں موجود، سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود، اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی۔ ورنہ اگر کہتے ہیں میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2.5 سال بعد تو حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس، 12 سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی سٹیٹس، اور آلموسٹ 24 سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی سٹیٹس، اور 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفا 110 ہجری، حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے بات وہ چھوڑی جس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس کو سپر سیڈ کرنے والا خطبہ، غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی سے حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں ہے۔ 6225 سے لے کے 6228 تک مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں۔ اور پھر فرمایا، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی۔ اور چونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا، اور یہ خطبہ آپ نے غدیر پہ اسی لیے دیا ہے جہاں اہل شام اور اہل مدینہ تھے، انہیں شامیوں نے صفین میں مولا علی کے ساتھ کام ڈالا نا۔ حجۃ الوداع پر جو روایتیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں، غدیر پہ ہیں یہ۔ اور مسند احمد میں تو آگے بھی حدیث چلتی ہے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر صحابہ میں بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی۔ یہ سارے الفاظ درست ہیں۔ اور پھر کہا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور یہ حصہ تو مسلم میں بھی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو نبی علیہ السلام تو بات ہی قرآن سنت آل البیت کی کر رہے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا لینا دینا میرے بھائی، نہ انہوں نے قرآن پڑھا صحیح طریقے سے، نہ اگر پڑھا تو پھر اس کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو۔ یار یہ غداری تو کوئی فزکس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا۔ آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو سنا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یا کوئی انگلش کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، جب کبھی بھی بڑے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے، تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو،
मौलवी की आप गलती निकालोगे ना फेंक दो। यानी एक दुनियावी टीचर जिसे ये समझते हैं, हम तो उस तालीम को भी दीन का हिस्सा समझते हैं, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की तालीम है, साइंस की, वो अपनी किताबों के गद्दार नहीं है। ये लोग अपनी किताबों के गद्दार हैं और इससे बढ़कर इन किताबों से खा रहे हैं। इन्हीं नामों के ऊपर इन्होंने इज्जतें वेल की हैं। इतनी बेईमानी इस तरह कौन करता है? ये लोग करते हैं। मैं कट्टर ठेठ हनफी, बोल फिर कि मैं वो कट्टर ठेठ हनफी कि जिसके बाबे ने अल इमदाद रिसाले में ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स किया हुआ है। आया ना दाड़ तले। हाँ, मैं वो कट्टर ठेठ हनफी। कभी इस पे भी पर्ची पढ़ना कि अशरफ थानवी साहब को अकल के नाखून ले कि आप ये क्या बात कर रहे हैं कि इसमें बड़ी तसल्ली है कि तेरा पीर मुत्तबे सुन्नत है। क्या खुलफा राशिदीन इस तरीके से करते थे? और फिर आल मोहन्नद के जो अकीदे हैं वो तो मैं पूरी दुनिया के देवबंदियों को कह रहा हूं कि सिर्फ 3 अकीदे सरकार, वैसे तो उसके अंदर बहुत कुछ है, 3 अकीदे बताए हुए हैं। इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आके जस्टिफाई करें। मैं कट्टर ठेठ हनफी साहब, आप आ जाए मैदान में। पहला अकीदा लिखा हुआ है कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं, निचोड़ने के, टीका लगा के नहीं। हाँ, वो उनका नहीं, उस तरीके पर जो खवास को मालूम है, ना कि उस तरीके पे जो अवाम में राइज है। और फिर मैंने बताया इनके खवास क्या कुछ करते रहे हैं कब्रों से। अरवाए सलासा में अशरफ थानवी साहब ने लिखा है कासिम नौतवी मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकलकर, ख्वाब में नहीं बेदारी में, देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस चला गया कब्र के अंदर। यह खवास का तरीका है। आम बंदे तो भी क्या गुजरा। और बड़े इनके इस तरह के कब्र परस्ती के वाकयात हैं, वो मैंने पूरा रिसर्च पेपर नंबर 6 लिखा है, कब्रों से फैज के अकीदे का तहकीकी जायजा। फिर दूसरा उन्होंने लिखा है कि हम रसूलुल्लाह की कब्र को अल्लाह के अर्श, कुर्सी और काबा शरीफ से अफजल मानते हैं। एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है, करौलरी जोड़ी में है जी। हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो अशरफुल मखलूकात हैं, तो जो आपकी मट्टी है कब्र मुबारक की, उसी मट्टी से आपकी तख्लीक हुई, तो जाहिर है कि वो मखलूक में सबसे अफजल है। सरकार आपने ये तो कहा ही नहीं। आपने अगर ये कहा होता ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श, काबा और कुर्सी से अफजल है, तो हम आपकी बात मानते हैं, क्योंकि हम मखलूक मानते हैं, अर्श को भी, काबा को भी और कुर्सी को भी। आपने ये कहा नहीं, आपने कहा कि वो हिस्सा है जमीन जो रसूलुल्लाह के साथ मस किए हुए है जी, वो उसी मट्टी का हिस्सा। ना सरकार, जिस मट्टी से हुजूर बन गए बस वही मट्टी वो है, बाकी जो बच गई उधर तो हज़रत अबू बकर उमर भी दफन है, वो तो पूरी रियाजुल जन्नह है। नहीं जी, निस्बत होगी सरकार, वो निस्बत भी पूरी नहीं है। मुस्लिम शरीफ खोलें, नबी इस्लाम को कब्र अतर में रखने से पहले सुर्ख रंग की चादर बिछाई गई थी। नबी इस्लाम को तो कोई हिस्सा जमीन टच ही नहीं किया हुआ, वो सुर्ख चादर है, उनको वो सुर्ख चादर भी अफजल है। और यार इससे बढ़कर नबी इस्लाम के नाखून मुबारक, बाल मुबारक, कुर्ता मुबारक साहबा के पास था। कभी उन्होंने क्लेम किया कि ये अल्लाह के अर्श, कुर्सी और काबा से अफजल है? उन्हें पता था कि नबी इस्लाम ने, सही बुखारी में हदीस है, मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। उनको नबी इस्लाम के मिजाज का पता था कि आपके मिजाज में ये फिट इन नहीं बैठती चीजें, इन्होंने लिख दिया। और जो कहता है लिखा काम है, कहते हैं इजमाए उम्मत है। दादा करो, वैसे पूछें तो कहते हैं जी इतने मोटे मोटे लफ्ज बोलेंगे, कत्ती दलाला चीजें होनी चाहिए उसूल के लिए। ये उसूली मसला है, ये फुरूई मसला है, इसका तो चल जाएगा उसूल में। कहानियां कराई हुई है, सिर्फ खुद ही बैठ के इजमा कर लेते हो बातों के ऊपर। और फिर तीसरा कीदा बताया था कि हम रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में जो हयात है उसे दुनिया की सी मानते हैं। दुनिया की सी हयात मुबारक तो हम भी मानते हैं, आला तरीन बरज़खी हयात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, जिसमें मुबारक भी सलामत है। इस पर तो मेरी कई एक वीडियोस रिकॉर्डेड है। ये दुनिया की सी क्या है, इसकी तावील वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने दुनिया की सी से मुराद ये नहीं लिया कि नबी इस्लाम यानी सांस ले रहे हैं या बाकी चीजें, हम भी बरज़खी मानते हैं। दुनिया की सी से मुराद हम ले रहे हैं कि जिस तरह दुनिया में जिस्म सलामत होता है तो कब्र में भी सलामत है। सरकार ये दुनिया की सी नहीं बनता, क्योंकि दुनिया में जो जिस्म सलामत है वो सांस लेने से है, और कब्र में जो सलामत है वो सांस लेने की वजह से नहीं है। और दूसरा, हम आपको बता देते हैं, आप तो नहीं बताते थे ना, फैज निचोड़ने का तरीका
قبروں سے وہ بتایا. اب آپ کو بتاتے ہیں آپ کون سی دنیا کسی مانتے ہو جی. فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا, اور یہ تقی عثمانی صاحب درس حدیث کے آخری سال میں بچوں کو یہ کہانیاں پڑھا رہے ہیں. تقی عثمانی صاحب, باقی نشائی کوئی نہیں. مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند, دیکھا نہیں ہے وہ دیوبند مدرسے میں گیا, استقبال اس طرح ہوا ہے جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل کے آ گئے. ہاں آپ دیکھیں, میں ابھی نہیں نہ دیتا, پلانٹ ارتھ دیوبند, اور وہ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں جی. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کرے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. کہ شیخ احمد رفاعی کے بارے میں رسول اللہ کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے, فضائل حج اور فضائل درود, اس میں انہوں نے لکھا ہے, شیخ زکریا کاندلوی یہ تبلیغی جماعت والے. اور فضان سنت میں ہمارے ایکس مرشد باپا جانی الیاس قادری صاحب نے بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ 555 ہجری میں قبر رسول پر حاضر ہوئے, اور پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ جی یہ سیوتی نے لکھا ہے, او بھائی سانو کی دی تو حوصلہ دے ہو. ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو تواڈے امام تے شے کوئی نہیں. سیوتی نے لکھا, سیوتی کون سا پرانا ہے یارا, 500 سال پہلے ہوا, 500 سال بعد میں بھی سیوتی بنا ہوں گا, میں تو ہوں نہیں بن گیا جے. ہاں ہاں, سیوتی نے اتنا مجمع ویکھیا ہونا ہے, چھڑ دو انج کوئی بنتا ہے, کوئی علمی گل کرو. تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ شیخ احمد رفاعی نے قبر رسول پر شعر پڑھے کہ یا رسول اللہ مصر میں تھا تو روح آستان اقدس کا طواف کرتی تھی اور میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا. وہی ایک شاعروں کی جو ایک طریقہ کار ہے. ویسے تو یہ بھی کہانی ہے, کہتے ہیں اب میں خود حاضر ہوں تو آپ قبر اطہر سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں, میں نے اسے بوسہ دینا ہے. یار یہ کیا صحابہ کرام یہ قبر رسول پہ یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے جا کے کہ ہاتھ مبارک باہر نکالیں؟ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی 90,000 کا مجمع تھا مسجد نبوی میں, اور نبی اسلام نے خواب اپنی بیداری میں ہاتھ نکالا اور شیخ احمد رفاعی نے اسے بوسہ دیا, اور یہ منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. وہ پیر سنا شیخ احمد رفاعی دے, اور عبد القادر جیلانی کا نام انہوں نے اس لیے ڈالا کہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے, پیرانے پیر. لیکن میں دی انجینی کیتی ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے ہاتھ نکلتے ہوئے دیکھا, اس کا مرید تو ہاتھ چوم رہا ہے, انہیں ہاتھ کیوں نہیں چومیا؟ آؤ نا داڑ تلے, دیکھنے والے شامل سی ہو, انہیں ہاتھ کیوں نہیں چومیا؟ لاوا 295 سی ہو دیتے. اور یہ 90,000 کی موجودگی میں, 90,000 کا مجمع تو آج سے 30-40 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا, یہ تو ابھی توسیع کے بعد آیا. یہ 90,000 کی موجودگی میں جب ہاتھ نکلتا ہے, وہ ہاتھ کتنی بلندی پہ نکلا ہے کہ سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے؟ بس قریبی لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. اے کوڑ جھوٹ ہے. ہاں صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث, حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے, اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. وہ تو نہیں قبر رسول پہ جا کے حاضر ہوئے. حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر میں جب کھانا کم پڑ گیا تو تھوڑا سا کھانا اور پانی جمع کر کے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں, تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے, کھانے میں برکت پڑ گئی. حضرت عمر کو تو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی یہ برکت ہے, تو قبر رسول پہ جا کے عرض کر دیتے یا رسول اللہ شیخ احمد رفاعی کے لیے تو 500 سال بعد آپ نے ہاتھ باہر نکالنا ہے, آپ ہاتھ نکالیں میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں. ہاں کہتے جی انہوں نے گل کیوں کرتے ہو سرکار, انہوں تو ہی کیدے لینے نا, تواڈے بابیاں تو کیدے لینے نے, ہندوؤں دی اولاداں. ہاں کون ہے یہ؟ ادھر کیا شروع سے دین آیا ہوا ہے؟ وہ صرف وہ لوگ سید کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یا کوئی عرب کی سرزمین کے رہنے والے لوگ ہیں. یہ ہندوؤں کی اولادیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ عقیدے کہاں سے لینے ہیں؟
تے کٹر ٹھیٹ انفی صاحب میرے خیال ہے اتنی خوراک کافی ہے تھوڑے واسطے. ویسے تو تمہیں پتا ہے میرا تو فیوریٹ ٹاپک ہے. ہاں میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈرل کروں گا ان کی پبلک کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن و سنت کے نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نا لکھ کے بھیجا کرو. ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں. ہم 1500 سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے پتا ہے کہ قرآن دی جڑا پڑھتا ہے نا انہوں نے بابے تو فارغ ہو جاتا جو. ہاں انہوں نے پتا ہے جی دی سب تو بڑی مثال میں وہاں 2002 میں عمرے پہ گیا, غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی اللہ مجھے بریلوی مارنا, شکر ہے قبول نہیں ہوئی. منو کہنا چاہیے سی اللہ منو مسلمان ماری. ہاں اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اگر آپ مخلص ہیں نا سرکار آپ ہدایت کے مخالف راستے پہ بھی چل پڑے نا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. اور اگر آپ بے ایمانی پہ اترے ہوئے ہیں سرکار تو آپ رسول اللہ کے چچا بھی ہو نا ابو لہب ہاشمی بھی ہو تو مر جائیں گے حرام موت. اور قرآن میں قیامت تک بددعائیں پڑی جائیں گی ان پر تبت یدا ابی لہب وتب. یہ بات ہے. نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب آپ نبیوں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.